चिकित्सितं ज्ञानविरागभेषजं नयाति कामज्वरसन्निपातजां शरीरमालाशतयोगदुःखिताम् अहं ममेति त्वमनर्थमीहसे परार्थमिच्छन्ति तवान्यईहितम् तीर्थबोधो नहि मेऽस्ति चार्थिता ततश्च युक्तः शमेव ते मनः यतो न चान्यः परमात् सनातनात् सदैव तृप्तोऽहमतो न मेऽर्थिता सदैव मुक्तश्च न कामयेहितम् यतस्वचेतः प्रशमायतेऽधिकम् षडूर्मिमालाभ्यतिवृत्तये वयः स एव चात्मा जगतश्च न श्रुतेः प्रमाणतश्चापि मया प्रवेद्यते तथैव तस्माच्च मनस्तवेहितम् त्वयि प्रशान्ते हि नास्ति भेदधीः यतो जगन्मोहमुपैति मायया अहो हि माया प्रभवस्य कारणम् ग्रहाद्विमुखेन हि नास्ति कस्यचित् नमेऽस्ति मोहस्तव चेष्टितेन मे हि प्रबुद्धतत्त्वस्त्वसितो ह्यविक्रियः न पूर्वतत्त्वोत्तरभेदता हि नो तथैव तस्माच्च मनस्तवेहितम् यतश्च नित्योऽहमतो न चान्यथा विकारयोगो न भवेद नित्यता सदा प्रभातोऽहमतो न चाद्वयो विकल्पितं चाप्यसदित्यवस्थितम् अभावरूपं त्वमसीह मे मनो निरीक्ष्यमाणेन हि युक्तितो सतो ह्यनाशात् सतोऽप्यजन्मतो यजञ्च चेतस्तव नास्ति तेष्यते दृष्टा च दृश्यञ्च तथा च दर्शनम् भ्रमस्तु सर्वस्तव कल्पितो हि सः विशेष्ट भिन्नं हि दृश्यमीक्ष्यते स्वपन् प्रबोधे च तथा न भिद्यते कल्पना वापि तथा द्वयं भवेत् अवस्तु योगादुतलात् चक्रवत् शक्तिभेदोऽस्ति यतो न चात्मना ततोऽद्वयत्वं श्रुतितो वसीयते दिशश्च भिन्ना यदि ते हि चेतनाः क्षयस्तु तेषां परिमाणयोगतः ध्रुवो भवेत् भेदवतां हि दृष्टतो जगत्क्षयश्चापि समस्तमोक्षतः नमेऽस्ति कश्चिन्न च सोऽस्मि कस्यचित् ततोऽद्वयोऽहं न हि चास्ति कल्पितम् अकल्पितश्चास्ति पुरा प्रसिद्धतो कल्पनाया द्वयमेव कल्पितम् कल्पना चाप्यभवेन विद्यते
प्राप्यभवेन विद्यते सदन्यजित्येव मतो न चास्थिता सद्विद्येव मतो न नास्तिता यतः प्रवृत्ता तव चापि कल्पना यतः प्रवृत्ता तव चापि कल्पना पुरा प्रसिद्धेर्न च तद्विकल्पितम् पुरा प्रसिद्धेर्न च तद्विकल्पितम् असद्वयन्तेऽपि हि यद्यदीक्षते असद्वयन्तेऽपि हि यद्यदीक्ष्यते न दुष्टमित्येव न चैव नास्तिता न दुष्टमित्येव न चैव नास्तिता यतः प्रवृत्ता सद्विकल्पना यतः प्रवृत्ता सदसद्विकल्पना विचारवद्वापि तथाद्वयं च सत् विचारवद्वापि तथाद्वयं च तत्सत् सदभ्युपेतं भवतापि कल्पितम् सदभ्युपेतं भवतापि कल्पितम् विचारहेतो यदि तस्य नास्तिता विचारहेतोर्यदि तस्य नास्तिता विचारहानश्च तथैव संस्थितम् विचारहानाच्च तथैव संस्थितम् चेत्तदिष्टं नितरां सदिश्यते न चेत्तदिष्टं नितरां सदिश्यते सत्समं चैव सदित्यपीति मे अपीति चेत् न सत्समं चैव सदित्यपीति चेत् अनर्थवत्त्वान्नरशृङ्गतुल्यतः अनर्थवत्त्वान्नरशृङ्गतुल्यतः अनर्थवत्त्वं ह्यकारणम् अनर्थवत्त्वं ह्यसदिह्यकारणम् जीव तस्मान्न विपर्ययेन्यथा न चैव तस्मान्न विपर्ययेन्यथा प्रसिद्धतश्चापि विचारकारणात् प्रसिद्धतश्चापि विचारकारणात् ययं च तस्मात् प्रसृतं च मायया यं च तस्मात् प्रसृतं च मायया श्रुते स्मृतेश्चापि तथा हि युक्तितः श्रुते स्मृतेश्चापि तथा हि युक्तितः प्रसिद्ध्यतीत्थं न तु युज्यतेऽन्यथा सिद्ध्यतीत्थन्न तु युज्यतेऽन्यथा विकल्पनाच्चापि विधर्मकं श्रुतेः कल्पनाच्चापि विधर्मकं श्रुतेः पुरा प्रसिद्धेश्च विकल्पतोद्वयम् पुरा प्रसिद्धेश्च विकल्पतोद्वयम् न चेति नेतीति यथा विकल्पितम् न चेति नेतीति यथा विकल्पितम् विषिध्यतेऽत्राप्यविशेषसिद्धये विषिध्यतेऽत्राप्यविशेषसिद्धये अकल्पितेऽप्येवमजेद्वयेक्षरे अकल्पितेऽप्येवमजेद्वयेक्षरे विकल्पयन्तः सदसत्त्वजन्मभिः विकल्पयन्तः सदसत्त्वजन्मभिः सुचित्तमाया प्रभवञ्च ते भवम् स्वचित्तमाया प्रभवं च ते भवम् जराञ्च मृत्युञ्च नियान्ति सन्ततम् जरां च मृत्युं च नियान्ति सन्ततम् भवाभवत्वं तु न चेदवस्थितिः भवाभवत्वं तु न चेदवस्थितिः चास्य चान्यस्थितिजन्मनन्यथा चास्य नान्यस्थितिजन्मनान्यथा ततो ह्यसत्त्वादधश्च सत्त्वतो सतोऽह्यसत्त्वादसदश्च सत्त्वतो च क्रियाकारकमित्यतोऽप्यजम् न च क्रियाकारकमित्यतोऽप्यजम् कुर्वदिष्टं दिवस्य कारकम् कुर्वदिष्टं यदि वास्य कारकम् किञ्चिदन्यन्ननु नास्य कारकम् न किञ्चिदन्यन्ननु नाश्च कारणम् सतो विशेषात् असतश्च सच्छ्रुतौ सतो विशेषादसतश्च श्रुतौ सच्युतौ तुलान्तयो यद्वदनिश्चयान्न हि तुलान्तयोर्यद्वदनिश्चयान्न हि न चेत् स इष्टः सदसद्विपर्ययः न चेत् स इष्टः सदसद्विपर्ययः कथं भवः स्यात् सदसद्व्यवस्थितौ कथं भवः स्यात् सदसद्व्यवस्थितौ भक्तमेतद्वयमप्यवस्थितम् भक्तमेतद्वयमप्यवस्थितम् जन्म तस्माच्च मनो हि कस्यचित् न जन्म तस्माच्च मनो हि कस्यचित् तथाभ्युपेत्यापि भवं तवेच्छतो तथाभ्युपेत्यापि भवं तवेच्छतो नवीमिनार्थस्तव चेष्टितेन मे नवीमिनार्थस्तव चेष्टितेन मे नहानिवृद्धि नयतस्वतो सतो नहानिवृद्धि नयतस्वतो सतो भवोऽन्यतो वा यदि वा स्थितातयोः भवोऽन्यतो वा वाक्यनित्याश्च चान्ययोगिनो वाक्यनित्याश्च न चान्ययोगिनो निचश्च कायन् तेषु युज्यते निचश्च कार्यं न च तेषु युज्यते अथो न कस्यापि किञ्चिदिष्यते अतो न कस्यापि हि किञ्चिदिष्यते वयं च तत्तन्न निरुक्तिगोचरम् वयं च तत्त्वन्न निरुक्तिगोचरम् समन्तु तस्मात् सततं विभातवत् समन्तु तस्मात् सततं
ದಯಾತ್ಮುಕ್ತಂ ಸಹಸದ್ವಿಕಲ್ಪಿತೋ दयाद्विमुक्तं सदसद्विकल्पितमात् ನಿರೀಕ್ಷಯುಕ್ತ್ಯಾ ಶುದ್ಧಸ್ವ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ईक्ष्ययुक्त्या श्रुतितस्तु बुद्धिमान् ವಿಶೇಷ ನಿರ್ವಾಣಮುಪೈತಿ ದೀಪವತ್ विशेषनिर्वाणमुपैति ಅವೇದ್ಯಮೇಕಂ ನಿವೇದಿನ वेद्यमेकं यदनन्यवेदिना ಸಾತ್ವಿಕಾಣಾಂಚ ಸುವೇದ್ಯಮನ್ಯಥಾ तार्किकाणां च सुवेद्यमन्यथा ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಚೇತ್ಸಂ ಪ್ರಗುಣಗ್ರಹೋ ಗಣಂ निरीक्ष्यते त्वं प्रगुणग्रहो गुणं ನಯಾತಿ ಮೋಹಂ ಗ್ರಹದೋಷಮುಕ್ತಿತಃ नयाति मोहं गतदोषमुक्तितः ತೋನ್ಯಥಾ ನ ಗ್ರಹನಾಶಯಿಷ್ಯತೆ ततोऽन्यथा न ग्रहनाशयिष्यते ವಿಮೋಹ ಬುದ್ಧೇ ಗ್ರಹ ಏವ ಕಾರಣಂ विमोहबुद्धेर्ग्रह एव कारणम् ಗ್ರಹೋಪ್ಯಹೇತುಸ್ತ್ವದಲಸ್ತ್ವನಿಂದಿನೋ ग्रहोऽप्यहेतुस्पनलस्पन्दनो ಅನಿಂಧನಂ ಯಥಾ ಪ್ರಶಾಂತಿಂ ಪರಮಾಂ ತಥಾ ವ್ರಜೇ यथा प्रशान्तिं परमां तथा व्रजेत् ವೇದೋದಯಿತ ಸಮುದ್ರತಂ विमध्यवेदोदधितः समुद्धृतम् ಸುರೇರ್ಮಹಾಬ್ದೇಸ್ತು ಯಥಾ ಮಹಾತ್ಮಭಿಃ सुरैर्महाब्धेस्तु यथा ತಥಾಮೃತಂ ಜ್ಞಾನಮಿದಂ ಹಿ ಯೈಃ ಪುರಾ ज्ञानमिदं हि यैः पुरा ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯಃ ಪರಮೀಕ್ಷಿತಂ ಚ ಯೈಃ नमो गुरुभ्यः परमीक्षितं च यैः ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ ಹಾಕೋತಾರೆ ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्रबलहितप्रज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे पुनः पुनः श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादसद्गुरुभ्यो नमः वन्दे तं सच्चिदानन्दं विधिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं रतोऽस्मिन् सम्प्रदायज्ञं संयमीन्द्रं सदाश्रयं सद्गुरुं सच्चिदानन्दं सदाचारं समाश्रये श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती महासद्गुरुभ्यो नमः अधीः भगवो ब्रह्म ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ 498 ಪೇಜು. ಅಹಂ ಮಮೇತಿ ತ್ವಮನರ್ಥಮೀಹಸೇ ಪರಾರ್ಥಮಿಚ್ಛಂತಿ ತವಾನ್ಯಮೀಹಿತಂ ಅತೀರ್ಥಬೋಧೋ ನಹಿ ಮೇ ಸ್ಥಿತಾ ತತಶ್ಚ ಯುಕ್ತಃ ಶಮ ಏವ ತೇ ಮನಃ अनर्थमीहसे परार्थमिच्छन्ति तवान्यईहितं न तेऽर्थबोधो न हि मे स्थितार्थिता ततश्च युक्तश्च महेव ते मनः अहं मम इति त्वम् अनर्थम् ईहसे परार्थम् इच्छन्ति तव अन्ये ईहितं न ते अर्थबोधः न हि मे अस्ति च अर्थिता ततः च युक्तः शमः एव ते मनः. ಮೃದು ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೇ ಕೊನೆಗಿಲ್ಲ ಮನಃ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಬೋಧನೆ ಮನಸ್ಸು, ಸಂಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೇ ತ್ವಂ ಅಹಂ ಮಮ ಇತಿ, ನೀನು ನಾನು ನಂದು ನಾನು ನಂದು ನಾನು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನರ್ಥಂ ಈಹಸೆ, ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನೀನು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ನಿಂಗೆ ವಿವೇಕವೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದೀಯ? ನಾನು ನಂದು ನಾನು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಮನಸ್ಸೆ ವೃಥಾ ಯುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ದೃಷ್ಟಾಂತವಿಲ್ಲದೆ, ಅನುಭವವಿಲ್ಲದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಹೆಸರು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಆದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆತ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷನಿಗಾಗಿರೋದು ಅಂತ. ಆತ್ಮ ಚೇತನ, ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಅಚೇತನ, ಇದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅನ್ಯ ಸಾಂಖ್ಯಾದಿಗಳು ತವ ಈಹಿತಂ, ನಿನ್ನ ಚೇಷ್ಟೆಯನ್ನ ಪರಾರ್ಥಂ ಈಹಂತಿ, ಪರಾರ್ಥಂ ಇತಿ ಇಚ್ಛಂತಿ,
ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಚೇಷ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಾದ ಆತ್ಮ ಇದಲ್ಲ, ಅವನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಸಂಗ. ಅವನು ನೀನ್ ಏನ್ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಕ್ಕೂ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ನೀನು ಅರಿವಿಲ್ಲದವನು, ಅರ್ಥಬೋಧಕ, ಅರಿವಿಲ್ಲ, ನಚ ಅರ್ಥ. ನಿಂಗೆ ನೀನ್ ಜಡ, ನೀನು ಪ್ರಕೃತಿ ಪಕ್ಷದವನು, ಪರಮಾತ್ಮ ಪಕ್ಷದವನಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಇಲ್ಲ, ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡಾಡ್ತೀಯ, ಎಲ್ಲಾರು ಹರಿದಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತೀಯ. ದುಂಬಿ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾರಾಡ್ತೀಯ. ನಿನಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ನನಗೂ ಅನರ್ಥ. ಆತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆತ್ಮನಿಗೂ ನಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶಮಯೇವತೆ ಯುಕ್ತ. ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಶಾಂತರಾಗಿರೋದೇ ಬೆಟರ್ ಕಣ. ನೀನ್ ಏನೋ ಮಾಡಿ ನನಗೇನೋ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನರ್ಥವೇ. ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ನನ್ ಕೆಡಕು, ಕಷ್ಟ, ತೊಂದರೆ, ಅನರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೊರತು ನನ್ಗೇನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಉಪದೇಶ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳು. ನೀನ್ ತಪ್ಪಿಗಿರು, ನೀನ್ ಸುಮ್ಕಿರು, ಏನು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಸ್ವತಃ ನಾನು ಅಸಂಗನಾಗಿ, ಆನಂದ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ, ಅವಿಕ್ರಿಯನಾಗಿ, ಏಕನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತೀಯೋ? ಕಲ್ಪಿತ ಕಣೋ. ಆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಭೋಗ ವಸ್ತು ಕಲ್ಪಿತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೋ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಡಿಸ್ತೀಯಲ್ಲ, ನೀನು ಹಾಳು ಹೋಗ್ತೀಯ, ನನ್ನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀಯ. ನಿನಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀಯ, ಎಲ್ಲ ಕಡಿಸ್ತೀಯ. ಪ್ರಕೃತಿನೂ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀಯ, ನನ್ನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀಯ, ನೀನು ಹಾಳು ಹೋಗ್ತೀಯ. ಸುಮ್ಕಿರು, ಏನು ಮಾಡಿದೀನಿ, ತಪ್ಪಿಗಿರು. ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಏನು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಏನು ಕೊಡಬೇಡ. ಏನೋ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಂದ್ಕೊಂಡಿದೀಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಾನು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀನ್ ತರೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನಿಂದ ನಂಗೆ ಯಾವ ಆನಂದವೂ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ? ಸುಮ್ಕಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಓದಿ, ವಿವರಣೆ ಓದಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ವೃತ್ತಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವವಷ್ಟೇ. ಇವು ನಮ್ಮ ಅರಿವುಗಳೆಂಬ ಭಾವನೆಯು ಅಧ್ಯಾಸದಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅರಿವು ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮನು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನೂ ಕೂಟಸ್ಥನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ತಳೆದು ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಂಖ್ಯ ಮೊದಲಾದವರು ಪುರುಷನಿಗೆ ಭೋಗ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆಂದು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಸಂಗನಾದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ಜಡವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯುಂಟಾಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನೋಣ? ಇದು ಬರಿಯ ಭ್ರಾಂತಿಯೇ. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದೇ ಯುಕ್ತ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಡಗಿರುವ ಭಾವವೇನೆಂದರೆ, ಯಾವನಿಗೆ ಆತ್ಮನ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವರೂಪದ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಿರುವುದೋ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಲಯವಾಗಿ ಆತ್ಮನ ರೂಪವನ್ನೇ ಹೊಂದಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನಾ ತಪ್ಪಾಕೊಳ್ಕೊಂಡು ನೀ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡೋದು ನನಗೇನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪಿಗಿರೋ ಮಹಾರಾಯ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆ, ಯಾವ ಚಿಂತನೆ ಏನೂ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನೀ ಶಾಂತನಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ನನಗೆ ಆನಂದ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸುಖ, ಹಿತ ಎಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ನಂಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನೀನು ಸುಮ್ಕಿರು, ನೀವು ತಪ್ಪಿರು, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಏನು ಮಾಡಬೇಡ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ಮಾಡೋದು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಮಾಡು, ಸುಮ್ಕಿರು, ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಾಡಬೇಡ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅರ್ತಿತ್ವವು ಇಲ್ಲವಷ್ಟೇ ಅಂತ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದು? ನನಗೆ ಅರ್ತಿತ್ವವು ಇಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಅರ್ತಿತ್ವವು ಇಲ್ಲವಷ್ಟೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಶಾಂತಿ ಯುಕ್ತವು ಅಂತ. ಅರ್ತಿತ್ವ 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 ಅಂತಿದೆ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ. ಅರ್ತಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನನಗೇನು ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಶಾಂತನಾಗಿರೋದೇ ಯುಕ್ತ ಅಂತ. ನಂಗೇನಾದ್ರು ಬಯಕೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ
ಆ ಬೈಕೆ ಈಡೇರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನು ಓಡಾಡ್ಬೋದು. ನನಗೇನು ಬೈಕೆ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ. ನನ್ನ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತ, ನನ್ನ ಅಸಂಗ, ನಾನು ಕೂಟಸ್ಥ, ನಾನು ಅವಿಕ್ರಿಯನು. ನೀನು ಏನಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತೀಯ? ನೀನು ಸುಮ್ಕಿರು, ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಡ. ಯತೋ ನ ಚಾನ್ಯಃ ಪರಮಾತ್ ಸನಾತನಾತ್ ಸದೈವ ತೃಪ್ತೋಹಮತೋ ನ ಮೇ ಸ್ಥಿತಾ ಸದೈವ ಮುಕ್ತಶ್ಚ ನ ಕಾಮಯೇ ಹಿತಂ ಯತಸ್ವಚೇತಃ ಪ್ರಶಮಾಯತೇಧಿಕಂ ಯತೋ ನ ಚಾನ್ಯಃ ಪರಮಾತ್ ಸನಾತನಾತ್ ಸದೈವ ತೃಪ್ತೋಹಮತೋ ನ ಮೇ ಸ್ಥಿತಃ ಸದೈವ ಮುಕ್ತಶ್ಚ ನ ಕಾಮಯೇ ಹಿತಂ ಯತಸ್ವಚೇತಃ ಪ್ರಶಮಾಯತೆ ಧಿಕಂ ಯತಃ ನ ಅನ್ಯಃ ಪರಮಾತ್ ಸನಾತನಾತ್ ತತ್ ಏವ ತೃಪ್ತಃ ಅಹಂ ಅತಃ ನ ಮೇ ಅಸ್ಥಿತಾ ತತ್ ಏವ ಆಯ್ತಾ? ಸದಾ ಏವ ಸದೈವ ಸದಾ ಏವ ಸದಾ ಏವ ಮುಕ್ತಃ ಹೇ ಚೇತಃ, ಎಲಿ ಮನಸ್ಸೇ, ಅಹಂ ಸನಾತನಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ನ ಅನ್ಯಃ. ನಾನು ಸನಾತನವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ. ನಾನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಸದೈವ ತೃಪ್ತ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ತೃಪ್ತನು, ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತ, ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ, ನಿತ್ಯ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ನಾನು. ಹೀಗಿರುವುದಾದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನರ್ಥ ಆಗಿರೋದು. ನಿನ್ನ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. ನೀನು ನಾನು ಏನೋ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೇಗೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಹಾಳಾಗೋದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಅದು ಎಲಿ ಮನಸ್ಸೇ, ನೀನು ಸದಾ ನಾನು ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಯಾವ ಹಿತವೂ ನಂಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮುಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಯಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಅದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ರೂಪವಾದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಬಯಸಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಶಮಾಯ ಅಧಿಕಂ ಯತಸ್ವ, ಶಾಂತನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಕಿರೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊ. ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊ, ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಏನು ನಂಗೆ ತಂದ್ಕೊಡ್ಬೇಡ. ನೀನು ತಂದ್ಕೊಡೋಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನು, ನಾನು ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನು, ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣನೂ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೇನು ಕೊರತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಸದೈವ ತೃಪ್ತಶ್ಚ, ಯಾವಾಗ ತೃಪ್ತನೇ ಆಗಿದಾಗ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಹಿತವು ನನಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಕೊಡೋ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಎಲ್ಲೂ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ನೀನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಯೇ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೊತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆ. ಆ ಬಂಗಾರ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಸೀರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಸಂಗೀತ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಭ್ರಾಂತೆ. ಯಾವ ಸಂಗೀತವೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಬಂಗಾರ ಆಗಲಿ ಏನು. ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಒಂದು ಅನ್ನ ಬಟ್ಟೆ, ಅಷ್ಟು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಅದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಧರ್ಮ. ಅದರಿಂದ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೇನೋ ಒಂಚೂರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಕಿ 24 ಗಂಟೆನೂ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಕಿರು, ಏನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಕಿರು, ಏನು ಮಾಡಬೇಡ. ನೀನ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಪಕಾರ ಆಗತ್ತೆ. ನೀ ಏನು ಮಾಡದೇ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ನನಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ವಿಷಯ ಮಾಡು. ನನ್ನ ಅಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀನನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಾಳ ಹೋದೆ, ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು, ನನಗೆ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಕೆ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ಸುಮ್ಕಿರೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋ. ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡ, ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಡ, ಏನು ಹರಿದಾಡ್ಬೇಡ, ತಪ್ಪಿಗಿರು. ನೀನು ತಪ್ಪಿಗಿದ್ರೆ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಪ್ರಪಂಚವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡು, ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊ ನೀನು ಅಂತ
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪದೇಶ, ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಉಪದೇಶ. ಅಯಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಂತಾದ ಅಯಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಂತಾದ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತವೂ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಭೋಗವಾಗಲಿ ಅಪವರ್ಗವಾಗಲಿ ಬೇಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಪುರುಷನ ಭೋಗಾಪವರ್ಗಗಳಿಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾದೀತು? ಅವರು ಸಾಂಖ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಸಾಂಖ್ಯರು ಪುರುಷರ ಭೋಗಾಪವರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಅದ ಪ್ರಕೃತಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಗ್ರಹಚಾರವೇ, ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ, ನಿತ್ಯ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ, ನಿತ್ಯ ಅಸಂಗ, ಇದು ಅಚೇತನ ಜಡ. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೊರತು ಖಂಡಿತ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗುರುಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ? ಅಪವರ್ಗ ಅಪವರ್ಗನ ಮೋಕ್ಷ. ಅಪವರ್ಗ ಮೋಕ್ಷನ ಅದು ವೃಜಿ ವರ್ಜನೆ ಧಾತು, ಅಪ ಉಪಸರ್ಗ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವರ್ಗ ಅನ್ನೋದು ಬಿಡುವಿಕೆ ಅರ್ಥ. ಅಪವರ್ಗ ವೃಜಿ ವರ್ಜನೆಗೆ ಅಪವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅನಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಕಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಅಪವರ್ಗ ಮೋಕ್ಷ. ಭೋಗಾಪವರ್ಗ ಅಂತ ಸಾಂಖ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭೋಗ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಸುಖ, ಅಪವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಾನಂದ, ಆತ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಸುಖ, ಮೋಕ್ಷ ಸ್ವರೂಪ. ಈ ಜ್ಞಾನವು ಕೋಣೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥನೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಪವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಇದೆ? ಕೋಣೆ ಕೋಣೆ ಅಪವರಕ. ನಾನು ಅಪವರಕ, ಅದು ವರಕ, ರಾ ಇದೆ. ಅಪವರಕ ಇದು ಅಪವರ್ಗ. ಅದು ವೃಜಿ ವರ್ಜನೆ ಧಾತು, ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಅಪ ಅನ್ನೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಪವರಕ ಬೇರೆ, ಅಪವರ್ಗ ಬೇರೆ. ಈ ಜ್ಞಾನವು ಯಾರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವುದೋ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಲಯವಾಗಿ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮರಿ ಲಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಲಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೇರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಾಧಿತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಆ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪವರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಆ ಮನಸ್ಸು, ಜೀವ, ಆ ಮನಸ್ಸು ಏನು ರಾಗದ್ವೇಷ ಏನು ಗುಣಗುಣ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಏನಕ್ಕಿದೆ ಗುಣಗುಣ ಅಂತ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಏನಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಪವರ್ತೇ ಕರ್ಮಣೆ, ಅಪವರ್ಗ ಅಲ್ಲ, ಅಪವರ್ತೇ ಕರ್ಮಣಿ ಲೌಕಿಕ ಸಂಪದ್ಯತೆ ಅಂತ ಲೌಕಿಕ ಬರೋದು. ಅಪವರ್ಗ ಮೋಕ್ಷ ಅದು. ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದ ಸ್ವರ್ಗ ಇದು ಈ ಶ್ರೀಪಿಷ್ಟಪ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ, ಅಪವರ್ಗದ ಮೋಕ್ಷ, ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಅಪವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮ ಆಜ್ಞೆ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಿರೋ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಮಲ, ಅತ್ಯಂತ ಲಯ, ಎರಡು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಅಮಾತ್ರವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಮನಸ್ಕವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಮನಸ್ತಾಂತದಾಯಾತಿ ಗ್ರಾಹ್ಯಾಭಾವೇ ತದಗ್ರಹ. ಷಡುರ್ಮಿಮಾಲಾಭ್ಯತಿ ವೃತ್ತ ಏವಯಃ. ಅತಿವೃತ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅತಿವೃತ್ತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಷಡುರ್ಮಿಮಾಲಾಭ್ಯತಿ ವೃತ್ತ ಏವಯಃ. ಸ ಏವ ಚಾತ್ಮ ಜಗತಶ್ಚ ನ ಶ್ರುತೇಃ ಪ್ರಮಾಣತಶ್ಚಾಪಿ ಮಯಾ ಪ್ರವೇದ್ಯತೆ ಮುದೈವ ತಸ್ಮಾಚ್ಚ ಮನಸ್ತವೇಹಿತಂ. ಷಡೂರ್ಮಿಮಾಲಾಭ್ಯತಿವೃತ್ತ ಏವ ಯಃ ಸ ಏವ ಚಾತ್ಮ ಜಗತಶ್ಚ ನ ಶ್ರುತೇಃ ಪ್ರಮಾಣತಶ್ಚಾಪಿ ಮಯಾ ಪ್ರವೇದ್ಯತೆ ಬುಧೈವ ತಸ್ಮಾಚ್ಚ ಮನಸ್ತವೇಹಿತಂ. ಏನೇನು ಜಗತಃ ಚ ನಃ ಶ್ರುತೇಃ ಪ್ರಮಾಣತಃ ಚ ಅಪಿ ಮಯಾ ಪ್ರವೇದ್ಯತೆ ಬುಧಾ ಏವ ತಸ್ಮಾತ್ ಚ ಮನಃ
ಅಥವಾ ಈಹಿತಂ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಪ್ಪ, ಹೇ ಮನಃ, ಎಲಿ ಮನಸ್ಸೇ, ಷಡೂರ್ಮಿ ಮಾಲಾ ಭ್ಯತಿವೃತ್ತ, 6 ಊರ್ಮಿನ ಅಲೆಯಂತಿರುವಂತಹ ಮಾಲೆಗಳನ್ನ ನಾನು ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಣೋ. ಯಾತಕ್ಕೋ, ನಂಗೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಶೋಕ ಇಲ್ಲ, ಮೋಹ ಇಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಜರ ಇಲ್ಲ, ಮೃತ್ಯು ಇಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತೀಯೋ? ಷಡ್ ಊರ್ಮಿ, 6 ಊರ್ಮಿಂದ ಅಲೆ, 6 ಅಲೆಗಳೆಂಬ ಮಾಲೆ, ಅದರಿಂದ ಅತಿ ಅಭ್ಯತಿವೃತ್ತ, ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಅತಿವೃತ್ತ ದಾಟೋದವನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಮೀರಿದವನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಮೀರಿದವನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಾವನೋ? ಸಏವ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜಗತ್ತಿಗೂ ನನಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶೇಷಣ. ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನು 6 ಷಡ್ ಊರ್ಮಿಗಳನ್ನ, 6 ಅಲೆಗಳನ್ನ, ಅಲೆಗಳೆಂಬ ಮಾಲೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನು ದಾಟಿದ್ದಾನೋ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜಗತ್ತಿಗೂ ನನಗೂ ಆತ್ಮ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಿರುಳಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಶ್ರುತೇ ಪ್ರಮಾಣತಃ, ಶ್ರುತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪ್ರವೇದ್ಯತೆ, ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡು, ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳು, ಅಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹೋಗು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಸಿನಿಮಾ, ನಾಟಕ, ಸಂಗೀತ ತಿರುಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ಶ್ರವಣ ಮಾಡು, ಅದರ ಗಮನ ಕೊಡು. ಶ್ರುತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವ ಸಂಸಾರ ಧರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನು, ನಮಗೂ ಆತ್ಮನು, ನಮ್ಮ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮುದೈವ ತವ ಈಹಿತಂ, ಮುಧಾನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನೀನು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಕಣೋ. ಈ ಹಾಲು ಚೇಷ್ಟೆ, ನಿನ್ನ ಚೇಷ್ಟೆ ಮುಧ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ. ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ, ಯಾತಕ್ಕೂ ಹರಿದಾಡ್ತೀಯ? ಹೇ ಚೇತೋ ಭೃಂಗ ಭ್ರಮಸಿ ವೃಥ. ಚೇತಸ್ಸೆಂಬ ಭೃಂಗವೇ, ದುಂಬಿಯೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಭವ ಮರುಭೂಮು, ಭವ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರ, ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಮರುಗಾಡಲ್ಲಿ ನೀನು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಕಣೋ. ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದೀಯಾ. ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಪ್ರಪಂಚ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಧನಕನಕನ ವಾಸ್ತು ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಡ, ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ, ಬಹಿರ್ಮುಖನಾಗಬೇಡ, ತಿರುಕ್ಕೋ, ಅಂತರ್ಮುಖನಾಗು. ಅಥವಾ ನೀನು ಸುಮ್ಕಿರು, ಅದು ಆಗಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಡ, ತಪ್ಪಿಗಿರು. ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನು ಸರಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ ನೀನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನೂ ಹಾಳಾಗೋದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ದೆ, ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಗಿರು. ಇಲ್ಲ, ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯ ಶ್ರವಣ ಮಾಡು, ಯುಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೋ, ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು, ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಟರು. ಇಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿಗಿರೋ ಮಾರಾಯ, ಸುಮ್ಕಿರೋ. ನೀನು ಯಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೋ, ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಡ. ನೀನು ಏನು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ, ಆನಂದದಿಂದ, ಖುಷಿಯಾಗಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀನಿ. ನಿಜವಾಗಿ ತವಹಿತಮೇಕಂ ವಚನಂ ವಕ್ಷ್ಯೆ ಶೃಣು ಸುಖ ಕಾಮೋ ಯದಿ ಸತತಂ. ನೋಡಪ್ಪ ಮನಸ್ಸೇ, ನಿನಗೊಂದು ಹಿತವಚನವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀನು ಯಾವಾಗ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಬೈಕೆ, ಯಾವಾಗ ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನನಗೂ ಸುಖವನ್ನು ತಂದ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆನಂದವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನೇ ದೃಷ್ಟಂ ಸಕಲಂ ಹಿಮೃಷ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಜಾಗೃತಿ ಚಸ್ಮರ ತದ್ವದಿತಿ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಸಮಾನ, ಬರೀ ತೋರಿಕೆ, ಬರೀ ಭ್ರಾಂತಿ, ನಿಜವಾಗಿರೋದಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಶಾಂತನ. ನೀನು ಸುಮ್ಕಿರು, ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಹರಿದಾಡಬೇಡ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನಂಗೆ ಏನು ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ. ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅಷ್ಟವಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ರೆ ಶಾಂತನಾಗಿದ್ದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆನೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿಗೂ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಏನ್ ಹಾಳಾಯ ನಿನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು, ಎಂತ ಗ್ರಹಚಾರ. ನಾನು ಹಾಳ ಹೋದೆ, ನೀನು ಹಾಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಬೇಡ, ನೀ ಸುಮ್ಕಿರು, ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂದೇಶ, ಉಪದೇಶ. ಹೀಗಿರಪ್ಪ ನೀವು ಅಂತ. ಹಸಿವು, ನೀರಡಿಕೆ, ಶೋಕ, ಮೋಹ, ಮುಪ್ಪು, ಸಾವು, ಈ 6 ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವವೆಂದು ಜೀವರು ಭಾವಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಷಡೂರ್ಮಿಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ 6 ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ದಾಟಿದವನೆಂದು, ಅವನೇ ನಮ್ಮಗಳ ಆತ್ಮನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆಂದು ವಿದ್ವದನುಭವವೂ ಇದೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅನುಭವವೂ ಇದೆ ಅಂತ.
ವಿದ್ವದ್ ಅನುಭವ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅನುಭವವೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮನದಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಲಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಇದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಶೋಕಂ ಮೋಹಂ ಜಲಾಮೃತ್ಯು ಮತ್ಯೇತಿ ಅಂತ. ಅಶನಾಪಿಪಾಸೆ ಶೋಕಂ ಮೋಹಂ ಜಲಾಮೃತ್ಯುಮತ್ಯೇತಿ ಏತಂ ವೈತಮಾತ್ಮಾನಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಉತ್ತೈಷಣಾಯಾಶ್ಚ ವಿತ್ತೈಷಣಾಯಾಶ್ಚ. ಇದು ಕಹೋಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಉಷಸ್ತಿ 3, 4, 1, ಕಹೋಲ 3, 5, 1. ಕಹೋಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಆತ್ಮನು ಷಡೂರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದವನು ಅಂತ. ಅಶ ಭಿಕ್ಷಾಚರಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಶುರು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? 90 ಶುರು ಮಾಡ್ತಂತೆ ಸಂಜೆ. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ 90ಕ್ಕೆ ಭ್ರಾಂತೆ. ಅದನ್ನ ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಪ್ರಪಂಚ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ದುಡ್ಡು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಭೋಗದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಮದುವೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಅನ್ಯಾವ ರಾತ್ರಿ ಕಂಡು ಬಾವಿ ಅದು. ರಾತ್ರಿ ಕಂಡು ಬಾವಿ ಹಗಲು ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಏಮ ನಿಮ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ 800 ಅಡಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಬಾವಿ ಅಡಿ ಬರೀ ಹಾವು ಚೇಳು ಇದೆ. ಬರೀ ಆ ಬಾವಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತೀನಿ ಅಂತೀಯಲ್ಲೂ ಥಳ. ಏನ್ ಹೇಳು ನಿಂಗೆ? ಬೇಡ ಕಣೋ. ಇಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಓದುವ ಮದುವೆ ಅಮ್ಮ, ಏನ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರ್ತೀನಮ್ಮ, ಏನ್ ಹೇಳಮ್ಮ ಇವನಿಗೆ? ತ್ವಯಿ ಪ್ರಶಾಂತೆ ನಹಿ ನಾಸ್ತಿ ಭೇದಧೀಹಿ ಯಥೋ ಜಗನ್ಮೋಹಂ ಪೈತಿ ಮಾಯಯಾ ಗ್ರಹೋ ಹಿ ಮಾಯಾ ಪ್ರಭವಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ಗ್ರಹಾದ್ ವಿಮುಖೇ ನಹಿ ನಾಸ್ತಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್. ತ್ವಯಿ ಪ್ರಶಾಂತೇನ ಹಿ ನಾಸ್ತಿ ಭೇದಧೀಃ ಯತೋ ಜಗನ್ಮೋಹಮುಪೈತಿ ಮಾಯಯಾ ಗ್ರಹೋ ಹಿ ಮಾಯಾ ಪ್ರಭವಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ಗ್ರಹಾದ್ ವಿಮುಖೇನ ಹಿ ನಾಸ್ತಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್. ತ್ವಯಿ ಪ್ರಶಾಂತೆ ನ ಹಿ ನ ಅಸ್ತಿ ಭೇದಧೀಃ ಯತಃ ಜಗತ್ ಮೋಹಂ ಉಪೈತಿ ಮಾಯಯಾ ಗ್ರಹಃ ಹಿ ಮಾಯಾ ಪ್ರಭವಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ಗ್ರಹಾತ್ ವಿಮೋಕೆ ನ ಹಿ ನ ಅಸ್ತಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್. ಹೇ ಮನಃ ಅಂತ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡು. ನನ್ನ ಉಪದೇಶ ಗಮನಿಟ್ಟು ಕೇಳು. ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ತ್ವಯಿ ಪ್ರಶಾಂತೆ, ನೀನು ಶಾಂತರಾದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಈ ಸಮಾಧಾನಗೊಂಡೆ, ಏನು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅವಾಗ ಯಥೋ ಜಗತ್ತು, ಯಾವುದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಮಾಯಾ ಮೋಹಿತ ಉಪೈತಿ, ಯಾವ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮೋಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂಥ ಭೇದಧೀಹಿ, ಆ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಯು ನಹಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಶಾಂತನಾದರೆ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಕುಣಿದಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹರಿದಾಟ ಆಡಿದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಪಂದನ ಅಲುಗಾಟ, ಅದೇ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ, ಅದೇ ದ್ವೈತ, ಅದೇ ಪ್ರಪಂಚ, ಅದೇ ಮೋಹ. ಚಿತ್ತ ಸ್ಪಂದಿತ ಮೇ ವೇದಂ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಗ್ರಾಹಕವದ್ವಯಂ ಅಂತ. ಚಿತ್ತದ ಸ್ಪಂದನೆ, ಚಿತ್ತದ ಅಲುಗಾಟ, ಚಿತ್ತದ ಅದೇ ಕ್ರಮ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ, ಅದೇ ಕ್ರಮ ಮೋಹ, ಅದೇ ಕ್ರಮ ಮಾಯೆ, ಅದೇ ಕ್ರಮ ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ. ನೋಡು, ಆ ಭೇದಧೀಹಿ ನಾಸ್ತಿ, ನನಗೆ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನ್ ತಪ್ಪಿಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಕಾಣಲ್ಲ, ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಇರಲ್ಲ, ಮಾಯೆ ಇರಲ್ಲ, ಮೋಹವೂ ಇರಲ್ಲ. ನೀನು ಹರಿದಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ ಗಂಟು ಬಿದ್ದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾಯೆ ತೋರುತ್ತೆ, ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರಹ ಹಠ, ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿ, ವಿಷಯದಿಂದ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಭ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಗ್ರಹ ಮಾಯಾ ಪ್ರಭವಸ್ಯ ಕಾರಣ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದ ಗ್ರಹ, ಭೇದವನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಭೇದದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು ಅದು ಮಾಯೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಮಾಯೆ ಹೆಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣ. ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ವಿಷಯವನ್ನು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ವಿಷಯ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಯೆ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗತ್ತೆ. ಗ್ರಹ ವಿಮೋಕೆ, ಗ್ರಹದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದ ಗ್ರಹ, ಭೇದನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಮಾಯೆ ಇರಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ನೋಡು, ನೀ ಭೇದವನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ದ್ವೈತವನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಒದ್ಬಿಡಿಕಿ ಎತ್ತು ಇದಂಗೆ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಸುಗಳು ಒದ್ಬಿಡಿಕಿ ಹಸುಗಳು ಅಂತ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಕರೆ ಕೈ ಫಟಾನು ಒದ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಅದು ಒದ್ಬಿಡಿಕಿ ಹಸು ಅಂತ.
ಹಾಗೆ ಈ ಮಾಯೆ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ರಂಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹತ್ತ ಕೊಲ ರಪಾದಂಗ್ ಒದಿಯತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು 30 ಹಲ್ಲು ಉದುರೋಗುತ್ತೆ. ತಪ್ಪಿರು, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದ್ಬಿಡು. ಮಾಯಾಸುರ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕೋ. ನೀನು ಬಚಾವಾಗ್ತೀಯ, ನಾನು ಗೆಟಾರಾಗ್ತೀನಿ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀವಿ, ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು, ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಸ್ಪಂದನೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ, ಭೇದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ತರಹ ಉಪದೇಶ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತರಹ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳುತ್ತನೋ, ಈಗ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೋ, ಈಗ ಸರಿಯಾಗುತ್ತನೋ ಅಂತ ಆಸೆ. ಈ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗನಿಗೆ ದಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೆಂಟರು ಇಷ್ಟರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಲೋ ನೀನ್ ಹಾಳಾಗ್ತೀಯ ಕಣೋ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವೂ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಪುಂಡು ಪೋಖರಿಯಾಗಿ ಅಲದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡನಾಗ್ತೀಯ. ಆಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ ಕೆಲಸನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಬದುಕು ಇಲ್ಲ, ವೃತ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನು ತೋಟ ಇಲ್ಲ, ತುಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ವರಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟ ಮಗನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಧೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೇನಿಯೇ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಮುಕ್ಷು ಬೋಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಕಣೋ, ಪ್ರಪಂಚ ಅದು ಇದು ಮಹಾ ಮಾಯಾ ಇದು ರಾಕ್ಷಸಿ. ಅದು ಮಾಯಾ ರಾಕ್ಷಸಿ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಯೋ ನೋಡು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಮಾಯಾ ರಾಕ್ಷಸಿ. ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಳೆದು ಹೀರಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಬಾರ್ದು, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹುಷಾರು, ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕ ಇರು. ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖಾನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೋ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಡೋದು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ತಪ್ಪಿಗಿರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ತಪ್ಪಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮನಾಮ, ಶಿವನಾಮ, ಭಗವನ್ ನಾಮ ಅಂಟಿಸಿದ್ರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಪ್ರಪಂಚ ಸಂಬಂಧ ತಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಸಂಬಂಧ ತಪ್ಪತ್ತೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಶಾಂತಿ, ಸುಖ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಆನಂದ, ಹಿತ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಪಂಚ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ದುಃಖ, ಕಷ್ಟ, ಅನರ್ಥ, ಭಯ, ಶೋಕ, ಮೋಹ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ದುಃಖ, ಶೋಕ, ಮೋಹ, ಭಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಡಿ. ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನು. ನೀವು ದುಃಖ ಬೇಡ, ಕಷ್ಟ ಬೇಡ, ಅನರ್ಥ ಬೇಡ, ಮೋಹ ಬೇಡ, ಭಯ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆ ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ ಮುಟ್ಟಬೇಡ ಕಣೋ ಅಂತೀನಿ, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಗುರ್ರ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಆಮೇಲೆ ನೀನೇ ಒದ್ದಾಡ್ತೀಯ. ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಜಾಗ ನೀವು ಒದ್ದಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಮನೋವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಹೇಳಪ್ಪ. ಅದು ಷಡೂರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು ಎರಡು ಒಂದೇನಾ ಗುರುಗಳ? ಅದು ಬೇರೆ. ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗ ಅದು ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ. ಅದು ಇದು ಷಡೂರ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿ 2 ದೇಹದ್ದು, 2 ಮನಸ್ಸಿಂದು, 2 ಪ್ರಾಣಂದು. ದೇಹದ್ದು ಜರಾಮರಣ, ಪ್ರಾಣಂದು ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಮನಸ್ಸಿಂದು ಶೋಕ ಮೋಹ. ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದು ಗಯಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಷಯ ಭಟ್ರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಏನೋ ಗೋರಿಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು. ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗನೇ ಕರಿಷಡ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕರಿಷಡ್ವರ್ಗ ತರಕಾರಿ ಷಡ್ವರ್ಗ ಅಂತ. ತರಕಾರಿ ಷಡ್ವರ್ಗ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವರು ನಾನು ಈ ಬದನೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು, ಆ ಬೇರೆ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಕಾಶಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಬದನೆಕಾಯಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಾಂಗಿಭಾತ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಿಂದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗ ಈ ಬದನೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬದನೆಕಾಯಿ ಬೇರೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಓದಿಮ್ಮ. ಮನೋವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಸುಷುಪ್ತಿಯೇ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾಯಾ ಮೋಹವು ಜನರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿದೆ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಇಲ್ಲ, ಮೋಹ ಇಲ್ಲ, ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ಭಯ ಇಲ್ಲ, ರಾಗದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲೇಶ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮನೋಲಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ದೃಶ್ಯ ದರ್ಶನದಿಂದಾಗುವ ಮೋಹವಾಗಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಉಂಟಾಗದು. ದೃಶ್ಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮೋಹ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಟಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ಯಾ ಬಾಯಿ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ. ಅರ್ಜುನ ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಬಾಗ ತೆಗೆದಪ್ಪ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ರು. ಬಂದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ
ದಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿಡು, ದಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿಡಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಅನಾಯಾಸ ಆಹಾರ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಅಯ್ಯೋ ಮಹಾರಾಜಿ ಕೊಲ್ಬೇಡ ನೀ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ, ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿಂದ. ವಾ 8 ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ 8 ಮಕ್ಕಳ ಬರೋಣ ಅಯೋಗ್ರಹಚಾರವೇ. ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅದು ಏನೇನು ಅಪ್ರತ್ಯ ಹೇಳುವಂತ ರಾಕ್ಷಸಿ. ಅಪ್ಪ ಕಕ್ಕ, ಅಪ್ಪ ಬುಯಿ, ಅಪ್ಪ ಬುಷ, ಅಪ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ, ಅಪ್ಪ ಎಚ್ಕೋ, ಅಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದ್ ಎಚ್ಕೋರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಬುಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕಕ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವತ್ತೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇದೇನ್ ಗ್ರಹಚಾರ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ, ಇಸ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಥ ಮಾಯೇನೋ ನಿಂದು, ಮಹಾಮಾಯೆಗಳು, ಈ ಮಾಯೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಡ ಕಳೋದ. ಅದು ನೋಡ್ದ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾಯೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರು. ನಮೇಸ್ತಿ ಮೋಹ ತವ ಚೇಷ್ಟಿತೇನ ಹಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ತತ್ವಸಿತೋಹ್ಯ ವಿಕ್ರಿಯ ಪೂರ್ವ ತತ್ವೋತ್ತರ ಭೇದತಾ ಹಿನೋ ಪೃಥೈವ ತಸ್ಮಾಚ್ಚ ಮನಸ್ತವೇಹಿತಂ. ನಮೇಸ್ತಿ ಮೋಹಸ್ತವ ಚೇಷ್ಟಿತೇನ ಹಿ ವಸಿತೋ ಹ್ಯವಿಕ್ರಿಯಃ ನ ಪೂರ್ವತತ್ವೋತ್ತರಭೇದತಾ ಹಿನಃ ಪ್ರಥೈವ ತಸ್ಮಾಚ್ಚ ಮನಸ್ತವೇಹಿತಂ. ಈಹಿತಂ. ಹೇ ಮನಃ, ಎಲಿ ಮನಸ್ಸೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಕೇಳ್ತೀಯಾ, ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತವ ಚೇಷ್ಟಿತೇನ, ನೀನು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಹರಿದಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅದೇ ನನಗೆ ಮೋಹ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ನೀನು ಮೋಹ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಹಂ ಪ್ರಬುದ್ಧ ತತ್ವ, ನಾನು ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಅಂಥ ಸ್ವರೂಪದವನಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಮೋಹ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಣೋ, ಅದು ನಿನ್ ಭ್ರಾಂತಿ ಕಣೋ, ಅದು ನಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಸಿತ, ಸಿತ ಅಂದ್ರೆ ಬದ್ಧ ಅಂತ, ಅಸಿತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬದ್ಧನೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕಟ್ಟಾಕೊಂಡವನೇ ಅಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅವಿಕ್ರಿಯ, ಚೇಂಜ್ಲೆಸ್, ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಕಾರವಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ತತ್ವ, ಅಂಥ ಸ್ವರೂಪದವು ನಾನು. ಅದ ನಮ್ಮ ಮತದಂತೆ ಅಸ್ಮಾಕ ಮತೆ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ತತ್ವ ಭೇದಕ ನಹಿ. ಮೊದಲು ಹೀಗಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೀಗಾದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೇ ಇರೋನು. ಮೊದಲನೇ ತತ್ವವೂ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವವೇ, ಆಮೇಲೆ ನಂದು ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವವೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತೀನೋ, ಸುಮ್ಕಿರೋ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಕಣೋ, ಏನು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಡ. ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ನೋಡಿದ್ರು ನೀನ್ ತಪ್ಪಿರ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಏನಕ್ಕೆ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನ್ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಹಾರಾಡಿ ಏನು ನೀನು ಆಯಾಸ ಪಟ್ಕೊಂಡು ವೃಥಾ ದುಃಖ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ? ಬೇಡ ಕಣೋ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಅಂದವಾಗಿರು, ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿರು, ಶಾಂತರಾಗಿರು, ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಕೇಳೋದು ಎಷ್ಟೇ ಆ ಕಾಲ ಹೂ ಅನ್ನಂತೆ, ನೀ ಸುಮ್ಕಿದ್ರೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಭಗವನ್ ನಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ಅದರಲ್ಲೇ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಟ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಏನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಸುಮ್ಕಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮನಾಮ ಭಗವನ್ನಾಮ ಕೊಟ್ರೆ ಓ ಸರಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಭಗವನ್ನಾಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಅಸಂಗವಾದದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಳಚಿ ತಾನು ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಆತ್ಮಾರಾಮನ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಭಗವನ್ನಾಮ ಆ ಭಗವಂತನ ಹೋಗಿ ನುಗ್ಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಾಧೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದ್ವೈತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಸರ್ವದಾ ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆ, ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಕಾಲೇಶು ನಾಸ್ತಿ ತೇಷಾಂ ಯೇಷಾಂ ಹರಿಸ್ಥೋ ಭಗವಾನ್ ಮಂಗಲಾಯತನೋ ಹರಿಹಿ.
ಸಮಸ್ತ ಬೆಂಗಲ ಪ್ರಾಯದ ಹರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆನಂದವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಮನಸ್ಸು ಲಯವಾದರೆ ಮನಸ್ಸು ಲಯವಾದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದದ್ದರಿಂದ ಅದು ಲಯವಾಗದೇ ಇರುವಾಗ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟು, ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಮೋಹವೂ ಉಂಟು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಾಯ್ತೆಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಹಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕೊಂಡಂತಾಯ್ತು. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಯ್ತು ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಗುರುಗಳೇ? ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಯ್ತೆಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಅಯ್ಯ, ಒಪ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಬೇಡಿ, ಒಪ್ಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಪ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇವ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆತರ. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮೋಹವು ಉಂಟು ಎಂದು ಒಪ್ಕೊಂಡಾಯ್ತೆಂದು ಒಪ್ಕೊಂಡಾಯ್ತೆಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಯ್ತಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹಾಗನ್ಬೇಡಿ. ಒಪ್ಕೊಂಡಾಯ್ತೆಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಅಂಗೀಕಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಂಗಾಗಿದೆ, ಅದು ಒಪ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ ಅಂತ. ನಿಜ ಒಪ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಆತ್ಮನು ಅವಿಕಾರಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಹವಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಅದು ಉಂಟಾಗದೇ ಇರುವುದು ಎಂಬ ಭೇದವಾದರೂ ಉಂಟಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದಾಗುವಷ್ಟು ವಿಕಾರವನ್ನಾದರೂ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿರುವುದಷ್ಟೇ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬಾರದು. ತತ್ವವೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೂಪದಿಂದ ಇರುವುದು. ಆತ್ಮನು ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಆತ್ಮತತ್ವವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದೇನು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಹಗ್ಗವು ಹಾವೆಂದು ತಿಳಿದಾಗಲೂ ಹಗ್ಗವೇ ಆಗಿರುವಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಯಿತೆನ್ನುವಾಗಲೂ ಆಗಿಲ್ಲವೆನ್ನುವಾಗಲೂ ಆತ್ಮನು ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಹಿಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಕಂಡ್ಕೊಂಡವನಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಪಟ್ಕೊಂಡವನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯತಶ್ಚ ನಿತ್ಯೋಹಮತೋ ನ ಚಾನ್ಯಥಾ ವಿಕಾರ ಯೋಗೋ ಹಿ ಭವೇದ್ ನಿತ್ಯತಾ ಸದಾ ಪ್ರಭಾತೋಹಮತೋ ನ ಚಾದ್ವಯೋ ಕಲ್ಪಿತಂ ಚಾಪ್ಯಸದಿತ್ಯವಸ್ಥಿತಂ. ಯತಶ್ಚ ನಿತ್ಯೋಹಮತೋ ನ ಚಾನ್ಯಥಾ ವಿಕಾರಯೋಗೋ ಹಿ ಭವೇದ್ ನಿತ್ಯತಾ ಸದಾ ಪ್ರಭಾತೋಹಮತೋ ನ ಚಾದ್ವಯೋ ವಿಕಲ್ಪಿತಂ ಚಾಪ್ಯಸದಿತ್ಯವಸ್ಥಿತಂ. ಅಹಂ ಅತಃ ನ ಚ ಅನ್ಯಥಾ ವಿಕಾರಯೋಗಃ ಹಿ ಭವೇತ್ ಅನಿತ್ಯತಾ ಸದಾ ಪ್ರಭಾತಃ ಅಹಂ ಅತಃ ನ ಚ ಅದ್ವಯಃ ವಿಕಲ್ಪಿತಂ ಚ ಅಪಿ ಸತ್ ಇತಿ ಅವಸ್ಥಿತಂ. ಯತಶ್ಚ ಅಹಂ ನಿತ್ಯ. ಏಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಏಕರೂಪನಾಗಿರೋನು ಕಣ. ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು ಎಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಏರ್ಪೇರ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಾನು ನಿತ್ಯನಾಗಿರುವನು. ನಚ ಅನ್ಯಥ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾವಣೆ, ವಿಕಾರ, ರೂಪಾಂತರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ವಿಶೇಷ ಅವಸ್ಥೆ ಶೂನ್ಯ ಹಿ, ವಿಶೇಷ ಅವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದವನಲ್ಲೇ ನಾನು. ಇದನ್ನ ವಿಕಾರ ಯೋಗೆ ಅನಿತ್ಯತಾಶ. ನಂಗೇನಾದ್ರು ವಿಕಾರದ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನಿತ್ಯವಾಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ವಿಕಾರದ ಸಂಬಂಧ ವಿಕಾರ ಆಗ್ತೀನಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ತನ್ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಅನಿತ್ಯವಾಗಿ ಶೂನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಹಂ ಸದಾ ಪ್ರಭಾತಃ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ತೋಡಿಕೊಂಡ ರೂಪದವನು, ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪನು, ಪ್ರಭಾತ. ಅತಃ ಅದ್ವಯ ಹಿ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅದ್ವಯನೂ ಆಗಿದ್ದಾನಲ್ವೇ. ಅದನ್ನ ವಿಕಲ್ಪಿತಂಚ ಅಸದಿತ್ಯ ಅವಶ್ಯ. ಯಾವುದು ವಿಕಲ್ಪಿತವೋ
ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಅದು ಅಸತ್ತು, ಅದು ಕಲ್ಪನೆ, ಅದು ತೋರಿಕೆ, ಭ್ರಾಂತಿ, ಅದಿಲ್ಲದ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀಯೋ, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಸ್ವಪ್ನದ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಂಗೆ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇರುವ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನೀನು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಸಿ, ಇದನ್ನ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಮಹಾರಾಯ? ಏನ್ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಿಂಗೇನು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಟಿವಿ ತಂದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ ತಂದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನ್ ತಂದ್ರು ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಹನಿಗಳು ಒಂದೇ ಗೂಡಿ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳವಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದಾಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಹನಿ ಕೂಡ್ಕೊಡಿ ಈ ಬೇರೆ ವಸ್ತು ಹಳ್ಳ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇಲ್ಲವಾಯಿತು. ತಂದೆ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲವಾದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು. ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕೋ ಅದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಗ್ರಾಚಾರ್ಯ, ಮನೆ ತುಂಬಾ ಫರ್ನಿಚರು, ಮನೆ ತುಂಬಾ ಟೇಬಲ್, ಕೂರಪ್ಪು ಜಾಗ ಓಡಾಡಬೇಕು, ಕಾಲ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ದರಿದ್ರವೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕೃತ್ಯವಾಗಿ 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಇದೆ ಅಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗೇಣದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಒಂದು ಗೇಣದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಾರಾಮನಾಗಿ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆನಂದವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಶಾಂತ ಸುಖವಾಗಿರೋದಲ್ಲ. ಹೀಗಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲೋ, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲೋ, ಯಾಕೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಆತ್ಮನು ನಿತ್ಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನಾವಸ್ಥೆ, ಜ್ಞಾನಾವಸ್ಥೆ, ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆ, ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಅವಸ್ಥಾ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಥಾ ವಿಶೇಷ ರೂಪವಾದ ವಿಕಾರವಿರುವುದೋ ಅಂತ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮುಂತಾದದ್ದು ಅನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದೆಂಬುದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆತ್ಮನು ನಿತ್ಯನೆಂದೇಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು? ಅಜ್ಞನಾಗಿದ್ದ ಆತ್ಮನೇ ಬೇರೆ, ಜ್ಞಾನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಆತ್ಮನೇ ಬೇರೆ ಎಂದೇ ಏಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅಜ್ಞನು ಎಂದು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನೂ, ನಾನು ಜ್ಞಾನಿಯು ಎಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮನು ನಿತ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶನಾಗಿರುವುದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಜ್ಞನು ಜ್ಞಾನಿಯು ಎಂದು ವಿಕಲ್ಪಿಸುವ ಅನುಭವಗಳಿಗೇನು ಗತಿ ಎಂದರೆ, ಅಜ್ಞತ್ವವು ಜ್ಞಾನಿತ್ವವು ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞತ್ವ ಜ್ಞಾನಿತ್ವ ಎಂಬ 2 ಧರ್ಮಗಳೂ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಹತವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅಜ್ಞತ್ವವು ಹೋಗಿ ಜ್ಞಾನಿತ್ವವು ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಕಾಣಬರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಇವು ಬರಿಯ ತೋರಿಕೆಗಳೇ. ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾವು, ನೀರಿನ ಕೋಡಿ ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ವಿಶೇಷಗಳು ಹೇಗೆ ನಿಜವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಇವೂ ನಿಜವಾಗಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಸರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮನು ನಿತ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನೇ, ಅದ್ವಿತೀಯನೇ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಉಪದೇಶ ಕೇಳೋ ಮನಸ್ಸೇ. ಅಭಾವ ರೂಪಂ ತ್ವಮಸೀಹ ಹೇ ಮನೋ, ಈಕ್ಷಮಾಣೇನ ಹಿ ಯುಕ್ತಿತೋ ಸ್ಥಿತಾ, ಸತೋಹ್ಯನಾಶಾತ್ ಅಸತೋಪ್ಯಜನ್ಮತಃ, ದ್ವಯಂ ಚ ಚೇತಸ್ತವ ನಾಸ್ತಿ ಚೇಷ್ಯತೆ. ಅಭಾವರೂಪಂ ತ್ವಮಸೀಹ ಹೇ ಮನೋ, ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಮಾಣೇನ ಹಿ ಯುಕ್ತಿತೋ ಸ್ಥಿತಾ, ಸತೋಹ್ಯನಾಶಾದಸತೋಪ್ಯಜನ್ಮತೋ ದ್ವಯಂ ಚ ಚೇತಸ್ತವ ನಾಸ್ತಿ ಚೇಷ್ಯತೆ. ನಾಸ್ತಿತಾ ಇಷ್ಯತೆ, ಅದು ನಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ನಾಸ್ತಿತಾ ಇಷ್ಯತೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಭಾವರೂಪಂ ತ್ವಂ ಅಸಿ ಇಹ ಹೇ ಮನಃ, ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಮಾಣೇ ನ ಹಿ ಯುಕ್ತಿತಃ ಅಸ್ಥಿತಾ, ಸತಃ ಹಿ ಅನಾಶಾತ್ ಅಸತಃ ಅಪಿ ಅಜನ್ಮತಃ, ದ್ವಯಂ ಚ ಚೇತಃ ತವ ನ ಅಸ್ಥಿತಾ ಇಷ್ಯತೆ. ಹೇ ಮನಃ, ಎಲಿ ಮನಸ್ಸೇ, ತ್ವಂ ಅಭಾವ ರೂಪಮಸಿ, ನೀನ್ ನಿಜ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಇಲ್ಲದವನು ಕಣ. ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ನಿನ್ ಸ್ವರೂಪವೇ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ ತತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ, ನೆರಳಿದ್ದಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತೋರಿಕೆ.
ತೋರಿಕೆ ರೂಪದ ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ, ಏನು ಹೇಳೋಣ ನಿಂಗೆ? ನಿಂಗೆ ಎಂಟಿಟಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಿನ್ ಸ್ವರೂಪವೇ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಯುಕ್ತಿತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೆ, ಯುಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಕೊಟ್ಟು ಒಳಕ್ಕೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ಹುಡುಕಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನಸಂತು ಕಿಂ ಮಾರ್ಗಣೆ ಕೃತೆ ನೈವ ಮಾನಸಂ ಮಾರ್ಗ ಅರ್ಜವಂ ಅಂತ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಕ್ರಿಯಾಸಾರದಲ್ಲಿ. ಮನಸ್ಸು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಮರಳಿನ ಗೊಂಬೆ ಉದುರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಜಂಬ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹಾರುತ್ತೆ, ಓಡಾಡುತ್ತೆ, ಕುಣಿಯುತ್ತಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತ ಕತೆ ಮುಗೀತು ಮನಸ್ಸಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ತವ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಹಿ, ನಿಂಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಿಂಗೆ ಸ್ವರೂಪವೇ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ಯಾಕೋ ಜಂಬ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತಃ ಅನಾಶ, ಇದ್ದದ್ದಾದ್ರೆ ನಾಶವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಸತ್ತಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಜನ್ಯ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ನೀನು ಇದ್ದವನೋ ಇಲ್ಲದವನು ಹೇಳಪ್ಪ. ನೀನು ಇದ್ದವನಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ನೀನು ಇಲ್ಲದವನಾದ್ರೆ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಟ್ಟದವನೇ ಅಲ್ಲ. ನಾಸತೋ ವಿದ್ಯತೆ ಭಾವ, ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಗೆ ಇರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಇದ್ದವನಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಇರುವಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ, ತೋರೋಬ್ಳು ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇ ಚೇತಃ ಎಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೇ ತವಚ್ಚೆ ದ್ವಯಂ, ನಿಂಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲವಾಗುವಿಕೆ ಎರಡೂ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರ್ಕೊಂಡವನಾಗ್ತೀಯ, ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದವನಾಗ್ತೀಯ. ಆದ್ರಿಂದ ತವ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನೇಷ್ಯತೆ, ನಿನಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಒಪ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಗುಳ್ಳೆ ತರಹ, ಗುಳ್ಳೆ ತೋರುತ್ತೆ, ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಗುಳ್ಳೆ ಇದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಗುಳ್ಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರೇ, ನೀರಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ವೋ. ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ತೋರಿಕೆ ಮರೆಯಾಗುವಿಕೆ ಎರಡು ರೂಪ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತೋ, 2 ರೂಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ತೋರೋದು ಕಲ್ಪಿತ ರೂಪ, ನಿಂಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದ್ರೆ ನಾಸ್ತಿತ್ವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದ್ದಿರ್ತಾರೆ ನಾಸ್ತಿತ್ವ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಿಂಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ಯಾಕೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾರಾಡ್ತೀಯೋ, ಯಾಕೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಸುಮ್ಮನೆ ಗೋಲ್ಬೇಕು ಬೇಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ಶಾಂತನಾಗು, ಪ್ರಶಾಂತನಾಗು, ಅಡಗು, ಏನು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಡ. ನೀನು ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನ, ಸಾಧು ಮಾರ್ಗವನ್ನ, ತತ್ವ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡು, ಆತ್ಮ ವಿಚಾರ ಮಾಡು, ಪ್ರಶಾಂತನಾಗು, ಆತ್ಮ ಒಂದಾಗು ಅಂತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. ಮನಸ್ಸು ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಆತ್ಮನು ಸದ್ವಿತೀಯನೆಂದಾಗುವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮನಂತೆ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಶವಾಗಬಾರದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಯವೂ ವಿವೇಕದಿಂದ ಅತ್ಯಂತವಾದ ನಾಶವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಮೊಲದ ಕೊಂಬಿನಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಸತ್ತೂ ಅಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ತಾದ ಮೊಲದ ಕೊಂಬೆ ಮುಂತಾದವು ಎಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ ತೋರಿಕೊಂಡದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಬರಿಯ ಹುಸಿ ತೋರಿಕೆ. ಬರಿಯ ತೋರಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಅರ್ಥ ಮರದ ಕೊಂಬಿಗೆ ಸಮಾನ ಆಯ್ತು. ಬರಿಯ ಹುಸಿ ತೋರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು, ಇರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಅದು ಮರದ ಕೊಂಬಿಗೆ ಸಮಾನವೇ. ಅದು ಬರಿಯ ತೋರಿಕೆಯು ಎರಡನೆಯ ವಸ್ತುವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದರ ತೋರಿಕೆಯಿಂದ ಆತ್ಮನ ಅದ್ವಿತೀಯತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಅದ್ವಿತೀಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಕ್ಕೂ ಅನರ್ಥಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅದ್ದು ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಶಿಗೋ ಹರಿದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಗಂಗಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹೊರತ್ತೆ ನಾನು ಬೇಡ ಚಳಿತೆ ಆಗ ಅದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅರಳಿ, ಅದು ಹಠ ಮಾಡ್ಲಿ. ಅದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೇಳಲಾಯ್ತು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ದಿಬೇಕು ಪರಮಾತ್ಮ, ಅದ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗು, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 8:05 ಆಯ್ತು. ನಾಳೆ ಹೇಳೋಣ, ನಾಳೆ ನಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಬಹುಶಃ. ಹೋಗಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕ ತಂದ್ರ ಯಾಕೆ
ಸತೀಶ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಲೇಟ್ ಗುರುಗಳೇ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಗಾರ್ಡನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಗಿಡ ಏನೇನೋ ತರಕ್ ಹೋಗಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ರವೀಂದ್ರ ಅವರಿದ್ದು ಒಬ್ರೆ ಸಂಜೆವರೆಗೂ. ಗುರುಗಳೇ ವೇದಾಂತ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ವೇದಾಂತ ಬುಕ್ ತರಬೇಡಿ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಖರ್ಚಾಗಲಿ. ವೇದಾಂತವನು ಅವನು ಅಂಗಡಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅವನು ಏನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಅವನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ತರಬಾರ್ದು ನಾವು. ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಓಪನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 9 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ. ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡ್ತೀನಿ, ಸಿಗತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಟ್ ಬೇಕಾ? ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 08 0 26 76 55 48. ಬಾಬು ಬೇಕಾ? ಬಾಬು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ 200. ತೊಂಬತ್ಮೂರು 41 24 12 37. ಬಾಬು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮೊಮ್ಮಗ. ಬಾಬುರ ಕೇಳಿದವ್ರು ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲನ್ನ. ಕೊನೆ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಗುರುಗಳೇ? 93 41. ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? 24 12 37. 24 12 37. ಗುರುಗಳೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅದೇ ಅದು ಮೊದಲಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ವಾಚ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಚಾರ ಹಚ್ಚೋದು ಎರಡನೇದು. ಆತ್ಮವಿಚಾರ ಹಚ್ಚಿದ್ರೂ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಯಾವ್ದ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋಸ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೋಷವನ್ನು ದುಃಖವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಭಾವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಅದು ಆತ್ಮದಿಂದ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮನೇ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮ ಎರಡು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೂ ಮನಸ್ಸು ಜಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ರಾಗದ್ವೇಷ ಆದಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಶಮದಮಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಮಾರ್ಗ ಅಂತರ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಏನಮ್ಮ? ಅದೇ ಇದು ಉಪದೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 10 ನಿಮಿಷ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮದ್ದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರಾಗತ್ತಲ್ವ? ದಿನ ಒಂದ್ ವಾರಕ್ಕೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಿರೋದು. ಅದು 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 ಚೌ ಮಾಡೋಣ. ಶಂಕರ ಭಗವತ ಸರಸ್ವ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ಎರಡು ಇಡ್ಬೇಕಾ? ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಭಗವತ್. ಹಾಗಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಅದೊಂದು ಒಂದ್ ವಾರದೊಳಗೆ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ ಗುರುಗಳೇ? ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ, ಅದು ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿನಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಅರ್ಥ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತು ಖಂಡಿತ ಹೇಳೋಣ. ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ಭಾಷೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಇದರಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇಕೋ ಕೇಳಿ. ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನ ಅರ್ಥ ಸಮೇತವಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷೆ ಸಮೇತವಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ನೋಡಿಲ್ವಾ? ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಭಾಷೆ ಸಮೇತ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಅದ ಏನೇನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷೆವೇ ಆಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಾಮ ನೋಡೋಣ, ಈ ನಾಮ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ 1000 ಸಲ ಇದೆ.